A very good afternoon, dear students. So for today we are going to start our fourth chapter, that is build yourself for leadership. Now this chapter is from your second book, that is essays and stories. So this chapter is really interesting. It is about the how you can build a leadership or how you can become a good and successful leaders, what qualities you must have if you want to become a good leader. So these kind of things are basically discussed in this chapter. Now we will start our chapter. So there are only two kinds of people in the world. कहंदे जिहड़ी दुनिया हैगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ दो तरह के लोग आ, those who lead and those who follow. ਕਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ those who lead, पहले ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ लीड करते आ, second those who follow ਜਿਹੜੇ follow करते आ. Therefore each one of us has to decide in which category he she would like to be. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ कि असी ये दोवां दे विचों किहड़ी कैटेगरी दे विच जाना चाहुंदे हो, कि असी लीड करना चाहुंदे आ जां फिर असी फॉलो करना चाहुंदे आ किसी नूं. हाउएवर फिर भी इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन मेयरली ऑफ आर लाइक्स बट ऑल्सो ऑफ आर एप्टीट्यूड, पोटेंशियल एंड डिटरमिनेशन. कहंदे ये सिर्फ जिहड़ा साडे लाइक दा ही क्वेश्चन नहीं हैगा कि सानूं की करना पसंद आ, बल्कि जिहड़ा साडा एप्टीट्यूड की है, एप्टीट्यूड हुंदा वा कि तुहाडी किहड़ी स्किल दे विच ज़्यादा रुचि आ. पोटेंशियल की है ते साडी डिटरमिनेशन की है. डिटरमिनेशन की हुंदा वा कि तुसीं किन्ने क किसी चीज़ दे लई कंटिन्यू काम कर सकते हो. दैट इज़ कॉल्ड डिटरमिनेशन. आफ्टर ऑल एवरीबडी कैन नॉट बी एन अलेक्जेंडर द ग्रेट. So we were on. After all, everybody cannot be an Alexander the Great, Julius Caesar or a Napoleon Bonaparte or Mahatma Gandhi merely by wishing he were so. कहते आफ्टर ऑल कोई भी सिंपली ना अलेक्जेंडर बन सकता वा, ना जूलीयस सीजर बन सकता वा, ना नैपोलीयन बोनापार्ट अते ना ही महात्मा गांधी. अगर कोई कहता वा भी मैं इन्ना वर्गा बनना चाहता वा. मच डिपेंड्स ऑन आर कैपेसिटी एंड द फील्ड फॉर विच इट इज़ बेस्ट क्वालिफाइड. कहते ज़्यादातर किहड़ी चीज़ के उपर निर्भर करता वा, अपनी क्वालिटी के उपर, अपनी कैपेसिटी की है काम करने लई. लीडरशिप इज़ अ रिलेटिव टर्म एंड इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू दोज हु राइज टू वर्ल्ड डोमीनेंस or even to national greatness in the political sphere. कहते जिहड़ी लीडरशिप आ ये सिर्फ इत्थे तक ही नहीं लिमिटेड भी तुसी वर्ल्ड नूं की करो, डोमीनेट करो. डोमीनेट हुंदा वा किसी दे उपर आपदा राज चलाउणा, भी तुसी राज चलाओ, सिर्फ उहदे तक ही नहीं हैगी, ना ही कहंदे पॉलिटिकल तक आ. ओके हाँ जी, नैक्सट करते हैं बच्चे आपां इहदे विच. ओके डज फुटबॉल और अ हॉकी टीम हैव अ लीडर. कहते जिहड़ी फुटबॉल टीम आ जां हॉकी टीम आ की उहदा कोई लीडर हुंदा है. देयर इज़ हार्डली एनी स्फेयर ऑफ लाइफ इन विच लीडर इज़ नॉट रिक्वायर्ड. कहते कोई ही जिंदगी का इहो जिहा खेतर आ जिहदे विच लीडर की लोड़ नहीं हुंदी. एंड वेयर एज वेरी फ्यू ऑफ अस ड्रीम ऑफ बीइंग अ जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, मोस्ट ऑफ अस डू हैव साउंड एंड लेजिटिमेट होप्स ऑफ सक्सेस इन आर प्रोफैशनस और इन वट एवर करियर वी चूज. कहते तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਰਾਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬਣੀਏ. ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰਾਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Okay, but the trouble is that very few of us are daring enough to risk unpopularity by departing from the herd. herd ਹੁੰਦਾ ਝੁੰਡ. ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਟਰਬਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੁੰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਚੱਲੀਏ. By far the safest and commonest course appear to be follow the leader. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੋਰਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਫੋਲੋ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਕਰੋ. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੀ ਆ ਰਾਜੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਈਜ਼ੀ ਆ. ਓਕੇ among a group of friends, if the most popular member says that A is the best film showing in the town that week, all will readily concur even if another member is convinced that it is not so. ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਅਗਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬੈਠਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਫਤੇ ਆ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਦੋਸਤ ਕਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ.
Okay, so okay, but he sings his individually and thinks it would be safer to go along with the crowd rather than ridiculed. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਸੌਖਾ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਡੀਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਿ ਕਰਾਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ ਵਾ? ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਸਾਈਸਲੀ ਵੇਅਰ ਆਰ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਮ ਇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਡੂ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਕਰੇਜ ਟੂ ਸੇ ਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਨ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ ਆਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇਨ ਅ ਲਾਊਡ ਕੋਰਸ ਆਫ ਯੈਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਯੈਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਬਸਨ ਸੇਜ਼ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਮੈਨ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਹੀ ਹੂ ਸਟੈਂਡਸ ਮੋਸਟ ਅਲੋਨ। ਇਸ ਇਬਸਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਖੜਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਮਿਡਿਟੀ ਲੀਡਸ ਅਸ ਇਨਟੂ ਕਮਿਟਿੰਗ ਦੀ ਮੋਸਟ ਅਪੀਲਿੰਗ ਬਲੰਡਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਟਿਮਿਡਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਕਾਇਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੈਨ ਸਮਬਡੀ ਇਨ ਅ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਅ ਬੁੱਕ ਔਰ ਐਂਡ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਰੈਡ ਇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਦਾ ਕਰੇਜ ਟੂ ਕਨਫੈਸ ਹਿਜ਼ ਇਗਨੋਰੈਂਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਨ ਦੀ ਕੰਟਰਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਇਨ ਦੀ ਐਫਰਟ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਹੀ ਮੇਕਸ ਸੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਬਿਟਰੇ ਹਿਜ਼ ਸਟੂਪਿਡਿਟੀ ਐਂਡ ਲੂਜ਼ਸ ਆਲ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਉਹ ਆਪਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਸਟੂਪਿਡਿਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਐਨ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਯੰਗ ਵਿਮਨ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ? ਐਨ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਯੰਗ ਵਿਮਨ ਵਨਸ ਫਾਊਂਡ ਹਰਸੈਲਫ ਸੀਟਡ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਐਟ ਆ ਪਾਰਟੀ। ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਡੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਸੀ। ਥਿੰਕਿੰਗ ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਫੇਮਸ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਹਰ ਲੁਕਸ ਬਟ ਵਿਦ ਹਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੀ ਬਿਗੇਨ ਅ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਔਨ ਬੁੱਕਸ। ਉਹਨੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਰਚਿਲ ਆਈਡ ਹਰ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸਲੀ ਐਂਡ ਆਸਕਡ ਇਫ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਰੈਡ ਸਕੌਟਸ ਦੀ ਟੈਲਿਸਮੈਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚਿਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਔਰਤ ਤੇ ਲੇਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਟ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬੁੱਕ ਆ ਦੀ ਟੇਲਸਮੈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਆ? ਲੇਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਕੇਮ ਦੀ ਗਸ਼ਿੰਗ ਰਿਪਲਾਈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਸ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਹੈਵ ਯੂ ਰੈਡ ਸਕੌਟਸ ਇਵਾਨਹੋ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਵਾਨਹੋ ਲਿਖਿਆ ਸਕੌਟਸ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਆ? ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਾਟ ਸ਼ੀ ਰਿਪਲਾਈਡ? ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਯੈਸ ਕੇਮ ਦੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ECS ਸਟੈਟਿਕ ਰਿਪਲਾਈ। ਓਕੇ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੁਪਰਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ। ਕਿਹੜੀ ਰਾਜੇ? ਇਵਾਨਹੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ, ਐਂਡ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਸਕੌਟਸ ਐਮੂਲਿਸਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੌਟ ਦੀ ਐਮੂਲਿਸਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਚਰਚਿਲ ਆਸਕਡ ਮਿਸਚੀਵੀਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ and what she answered? She said that I think that is his best work by far beside the poor innocent। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮੂਲਿਸਨ ਆ ਉਹ ਬੁੱਕ ਰਾਜੇ ਸਕਾਟ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਰੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਹੱਸੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, this tendency means ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ show off ਕਰਦੇ ਹਾਂ। this tendency unfortunately is all too common in the world in general and in the country in particular। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਆ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। In consequences, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ there is the distressing spectacle of lamentable lack of leadership of any consequence and almost a total absence of even executive ability। ਕਹਿੰਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਹਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਮੈਂਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹੋ।
as is well known, what India needs most today is managerial and executive talent, in other words group leaders। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ, मतलब कि ग्रुप लीडर्स की इंडिया ਨੂੰ बहुत ज़्यादा लोड़ आ। India's present devastating famine in the realm of executive ability stems simply from the fear of taking decisions। कहते हुण अगर आपां की इंडिया की गल करिए ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਮੀ ਫੈਸਲਾ दिखा रही है। मतलब कि कोई भी डिसीजन नहीं लेंदे, टेकिंग डिसीजन हुंदा वा कोई भी फैसले ते ना पहुँचना। एक ही है कहते इंडिया दे विच ये चीज़ का डर देखने को मिलता कि वो छेती कोई भी डिसीजन नहीं लेंदे। एंड गेट दी एबिलिटी टू मेक अ स्पॉट डिसीजन इज़ वॉट डिफरेंशिएट्स द एग्जीक्यूटिव और लीडर और द क्लर्क। कहते इस तरह एक सच्चाई ये भी आ कि जो आप कंसिस्टेंट लगातार जो आप तुरंत आप फैसला लेने तो ये एक अजिहा गुण है कहते जो कि किसी नेता या फिर जो प्रशासक आ उन्होंने किदे तो अलग करता वा, एक तरीके नाल क्लर्क तो अलग करता। क्योंकि क्लर्क कहते ईजली नहीं ले सकता डिसीजन कौन ले सकता वा इमीडिएटली, ਜਾਂ ਤਾਂ कोई नेता ਜਾਂ फिर की है कोई लीडर ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ पावर होवे कैपेसिटी होवे। हाँ जी नैक्सट देखते हैं बच्चे, इन एन आर्टिकल इन वीकली स्कॉट्समैन शीला कुरसेस। ਹੁਣ एक आर्टिकल की एग्जाम्पल है कहते जो एक आर्टिकल है जिसका नाम है वीकली स्कॉट्समैन, वो शीला एक परसन आ उन्हें किया वर्किंग फॉर अ वास्ट इंडस्ट्रीयल कंसर्न एज आई डू वन गेट्स अ चांस टू ऑब्जर्व टाइकून्स एट close quarters and they probably all have one thing in common, the ability to make the decision, stand by it and not blame anyone else but themselves if anything goes wrong। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਵਨ ਗੈਟਸ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਟਾਈਕੂਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਈਕੂਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਨ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਮੇਕ ਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਇਟ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕਣ, ਐਂਡ ਨੋਟ ਬਲੇਮ ਐਨੀਵਨ ਐਲਸ ਇਫ ਬਟ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਇਫ ਐਨੀਥਿੰਗ ਗੋਜ਼ ਰੋਂਗ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਰਡ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਮੇਕਸ ਅ ਟਾਈਕੂਨ ਠਿਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਟਾਈਕੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਕੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਦ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਸਟੂਡ ਆਊਟ ਇਨ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਆਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਐਨਰਜੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਦ ਕਾइंड दैट कैन गो 24 आवर्स विदाउट स्लीप, कि ये एनर्जी ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਤੇ ਵੀ। ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਐਂਡ ਅਬਵ ਆਲ ਐਲਸ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਡਿਟੇਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀ ਆ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਈਕੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ। Remember that when your advice is asked, you must not say what you know to be popular but wrong। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਐਡਵਾਈਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, you must not say what you know to be popular। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। you must say what you think is right। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। provided of course you are dead sure even though you may quote momentary unpleasantness। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਪਲੀਜ਼ੈਂਟਨੈਸ ਦੇਖਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। that momentary unpleasantness will assuredly be transformed into deep and lasting respect for you once have been proved right। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਜੂ there is no point is going along with the herd in belief that the policy ensures happiness and contentment। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਝੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੋਲਿਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਟਡ ਸੋ ਈਜ਼ਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਮਚ ਸਕਸੈਸ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਝੁੰਡ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗੀ? when you stand alone, when you have the capacity to stand alone with your point। okay, so next ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਾ, in life we have to take bold decisions and take them quickly। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬੋਲਡ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬੋਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਔਖੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਇਕਲੀ, ਜਲਦੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਦਾ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਦਾ ਫੀਅਰਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਵਾ, ਐਂਡ ਦੀ ਅਨਡਿਸਾਈਡਡ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਰ ਸਵੈਪਟ ਅਸਾਈਡ ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਡ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਵੰਸ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਅ ਕਰੀਅਰ ਔਰ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਰੀਅਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਇਕੁਇਪ ਆਰਸੈਲਫ ਫॉर ਇਟ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਐਂਡ ਵੰਸ ਵੀ ਆਰ ਲੌਂਚਡ ਔਨ ਆਰ ਚੂਜ਼ਨ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ ਵੀ ਰੀਚ ਦੀ ਟੋਪ ਸਮਹਾਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਆ ਆਪਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫॉर ਦੋਜ਼ ਹੂ ਟਰਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਅਰ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੇਸਿਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਨਾਟ ਮੈਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਲਾਸ ਆਫ ਪੋਸਟਮੈਨ ਹੂ ਹੈਵ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ, ਆਫ ਹੰਬਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੂ ਹੈਵ ਐਂਟਰਡ ਦੇਅਰ ਕਰੀਅਰ ਐਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਲੇਟ ਮਿਸਟਰ VP ਮੈਨਨ who began life as a division 3 clerk। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਦੇਖੋ, ਪੋਸਟਮੈਨ ਹੂ ਹੈਵ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਜ਼ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ। ਇੱਕ ਪੋਸਟਮੈਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਆ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਅਗਰ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਓਕੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ, ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਯੈਸ ਅ ਹੰਬਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀਗਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗਾ, ਹੂ ਹੈਵ ਐਂਟਰਡ ਦੇਅਰ ਕਰੀਅਰ ਐਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕਰੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਲੇਟ ਮਿਸਟਰ VP ਮੈਨਨ ਹੂ ਬਿਗੇਨ ਹਿਸ ਲਾਈਫ ਐਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 3 ਕਲਰਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ VP ਮੈਨਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗੇ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਸੀਗੇ ਇਨ ਦੀ ਇੰਪੈਰੀਅਲ secretariat in New Delhi but rose dramatically to become secretary of the Ministry of States। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ when it was headed by ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। It was Mr. Menon who worked out all the details of the integration of princely states in the Indian Union and eventually became governor of Kerala। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ VP ਮੈਨਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਐਜ਼ ਅ 3rd ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਲਰਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰਾਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਆਪਣਾ 4th ਚੈਪਟਰ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਬੇਟਾ, ਵਿਦ ਕਰੇਜ ਐਂਡ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਕਰੇਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹੌਂਸਲਾ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਨਲੀ ਦਾ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਿਮਿਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਂਸਲਾ ਵਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਕਾਈ, ਸਿਰਫ ਆਸਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਸਮਾਨ।
ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਰਾਜੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਂਸਲਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਟੂ ਸੇ no rather than explaining or elaborating that kind of matter in front of a herd of people. All right beta, now learn the chapter once again and after that read the MCQs of the chapter. All right beta, God bless you.